warm good morning to all. Hope everybody are safe at home. Okay, എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ്. എല്ലാവരും സുഖകരമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സേഫ് അല്ല എല്ലാവരും വീട്ടിലാണ്. കൊറോണ കാലമാണ്. സോ ഡോണ്ട് ഗോ ഔട്ട്സൈഡ് യുവർ ഹൗസ്. വളരെയധികം കൊറോണ കൂടിയിരിക്കുന്ന സമയമെന്നറിയാലോ. ആരും പുറത്തേക്കൊന്നും പോകരുത്. Okay, so just rewind what we have studied in the previous class. In the previous class, we have studied a story about a magic mirror. Do you remember? Yes, very good. Okay, who are the main characters in it? Yes, very good. That is Arun and Ammu, isn't it? Okay, so in that story, we have seen that they went to a magical land and they met with something called Pegasus, isn't it? That was an interesting story, isn't it? Okay, so at the end of the class, I have given you some homework. Do you remember? Have you done that homework? Yes, everybody? Yes, very good. Okay, so I told you before you do the homework, you have to read the textbook thoroughly. ടെക്സ്റ്റ് നല്ലപോലെ വായിച്ചിട്ട് വേണം ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്താനായിട്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് എവ്രിബഡി റെഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് thoroughly. നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് എല്ലാവരും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ടീച്ചർ വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ can we discuss the answers now? Okay, yes. So all of you open your textbook and along with the textbook you can also open your notebook too. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ടെക്സ്റ്റും നോട്ടും എടുത്തോളൂ. അത് തുറക്കുക, ഹോംവർക്കിൻ്റെ ഭാഗം എടുക്കുക. ഓക്കെ, ഐ ഹോപ്പ് എവ്രിബഡി took your textbook and you are ready with your answers. Okay, so let's move to the question. So you have to take page number 18 of our English textbook. Okay, so the first question, check how well you read. That was our first question. Do you remember it? Yes, very good. Okay, so I am going to read the question. Arun and Ammu stepped into the magic mirror. Can you identify the places and things they saw? Write the names of the places, beings and things in the boxes given below in the proper order and complete the flowchart. So below it you may have seen that the boxes there. Have you seen? Yes. And in order to give us some clues in a box, the answers are given. Okay, so now we can discuss the answers. So as we know that the first answer is given in the textbook itself. Have you seen? Okay, so the first is attic. So Ammu and Arun was so much bored, so they decided to explore the attic. Okay, so they reached the attic and in the attic they seen something. They have seen what? The magic mirror. So the answer is the magic mirror. Okay, so they stepped into the magic mirror and they went inside the magic mirror and they reached where? In the forest, isn't it? They reached in the forest. And while it was a thick forest, do you remember? Okay, it was a thick forest and they started walking and they reached in a beautiful field with red and blue flowers. Do you remember? Okay, so they reached in the field and in the field they saw there are so many butterflies are fleeting in the flowers. Do you remember all the scenes? Okay, so in the field they met someone. Who was the one? That is our Pegasus, isn't it? So Pegasus means what? Pegasus is a winged horse. Do you remember? Okay, so after meeting the Pegasus, they climbed on the Pegasus back and saying the story. Okay, so
They climbed up on the Pegasus' back and they reached in a cottage. Do you remember? And who opened the door? Yes, very good. A person with a blue robe. Do you remember? Okay, so they entered in the cottage, and in that cottage they saw a mirror same like in their house. Do you remember? They reached the cottage and a man with a blue robe opened the door, and what happened? In that cottage they again saw a mirror that is same like their own house. So they entered into the magic mirror and they reached the home. Have you understood? I hope everybody got this answer. This is very simple, isn't it? So I hope everybody's answer are correct. Okay. So once again I am saying the answer. So attic. From the attic they reached the mirror. From the mirror they reached the forest. From the forest they reached the field. From the field they met with Pegasus, and the Pegasus took them to the cottage, and in the cottage they saw a mirror and they reached their home. I hope everybody understood this activity very well. Okay? And now look at the second question. Here are the events of the story, The Magic Mirror. They are given in a jumbled order. Arrange them in order and narrate the story. സോ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇത് നമ്മളുടെ ഈ സ്റ്റോറിയിലുള്ളത്, അതായത് മാജിക് മിററിലുള്ള സെൻറ്റൻസസ്, ഈവൻസ് ഡിസോർഡർ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് ക്രമം തെറ്റിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വി ഹാവ് ടു പുട്ട് ഇൻ ദ proper order and we have to narrate the story. We have to rewrite the story. Okay. So have you read all these lines and have you made it in order? Okay. So which is the first sentence? It was a rainy afternoon. Have you seen? It was a rainy afternoon. All these sentences we can see in our textbook. Have you seen? Okay, so when you are reading all these text, all the story, you can see all these sentences in the story itself. Okay, so which is the first sentence? It was a rainy afternoon. Then what happened? Arun and Ammu decided to explore the attic. Arun and Ammu decided to explore the attic. Okay, so which is the third one? In the attic, they saw a magic mirror. In the attic, they saw a magic mirror. And which is the fourth one? Along with the mirror, they saw a grandfather clock, isn't it? Do you remember? Okay, so the grandfather clock struck 5. What happened? The fourth point is the grandfather clock struck 5. And which is the fifth one? They entered into the magic mirror and they entered into the magic land. With the help of the magic mirror, they entered to the magic land. Do you remember? Okay, so which is the next sentence? They saw someone in the field. In the field. So who was that? That is Pegasus, isn't it? So the sixth sentence is Pegasus took them for a flight. What happened? They met with the Pegasus and Pegasus took them for a flight. Then which is the seventh one? They reached a cottage in a forest. And what happened? They reached in a cottage of the forest. Then which is the eighth one? The kids thanked Pegasus. Do you remember? The kids thanked Pegasus. So what is the meaning of why they are thanking Pegasus? With the help of Pegasus, they again returned home, isn't it? So they thanked Pegasus. Then which is the last line? They stepped through the magic mirror
again. They stepped through the magic mirror again. അവർ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടിയും ആ മാജിക്കൽ മിററിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കയറിയിട്ട് they reached their home. Have you seen? And which is the last line, that is the 9th line, and which is the last line, they found themselves back in their attic. So with the help of the magic mirror, they reached in their house itself. അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ അവർ തിരിച്ചെത്തി. Have you got the answer? I hope everybody got this answer correctly. So I hope everybody's answer are correct. Okay. So there is a second part to the question, that you have to narrate the story. What is the meaning of narrating? അത് വിവരിച്ച് എഴുതണം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? You have to elaborate the story. ആ സ്റ്റോറിയിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടു പോയിന്റ്സുകളായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? You have to write like a real story. കുറച്ചുകൂടെ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതൊരു സ്റ്റോറി ആയിട്ട് ഒന്നുകൂടെ എഴുതണം. Okay, so that is a homework. So you have to narrate the story. I hope everybody have already written this. Okay, so I will be giving you the teacher's version along with this class. Okay, so now we can start the next activity. So all of you take page number 20. Take your textbook and take page number 20 in it. Yes, have you took? Yes, are you ready? Yes. എല്ലാവരും പേജ് നമ്പർ 20 എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. So in that page, the last activity, that is the activity number 3. Have you seen the activity 3? Okay, read the following sentence from the story. He picked it up and looked at it. Okay, so put down your textbook and listen here. Okay, so I have written the same sentence here. He picked it up and looked at it. Have you seen this sentence in your textbook? Yes, everybody have seen, isn't it? In which story we have studied this sentence? Do you remember? ഏത് സെന്റൻസ് ആണ്, ഏത് സ്റ്റോറിയാണ്? നമ്മൾ 3 പഠിച്ചു അല്ലേ? സ്റ്റോറിയും 2 സ്റ്റോറിയും ഒരു പോയം പഠിച്ചു അല്ലേ? ഐലൻഡ് പഠിച്ചു, ദ ഐലൻഡ് പഠിച്ചു, ദ മാജിക് മിറർ പഠിച്ചു, ദെൻ ദ മിറർ പഠിച്ചു. Okay, so this sentence is taken from which story? Yes, very good. From the island, isn't it? Okay, so the island is the story of the fisherman and his wife. Okay, so look at the sentence here. He picked it up and looked at it. Okay, this is so familiar to you. I hope so. ഇത് വളരെ പരിചിതമായിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ? നിങ്ങൾക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ ഹി പിക്ക്ഡ് ഇറ്റ് അപ്പ്. അവൻ അത് എടുത്തു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. എന്താണ് ഇവിടെ ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ? What is that? Yes, very good. The mirror. Okay, so the sentence, he picked it up and looked at it. Okay, so the third activity, that is this sentence. What we have to do with this sentence? We can see that this is a single sentence. Then namukku kaanam, this is a single sentence. We have to split this sentence into 2. We have to split the sentence into 2. നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ സെന്റൻസിനെ നമുക്ക് 2 എണ്ണമായിട്ട് തിരിക്കണം. നോക്കൂ, he picked it up, അവനത് എടുത്തു, and looked at it, എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, അതിലേക്ക് നോക്കി ഇല്ലേ? അപ്പൊ മലയാളത്തിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? അവനത് എടുത്തു, അവനത് നോക്കി അല്ലേ? അപ്പൊ അതുപോലെ we have to split this sentence into 2. So how we can do this? We can say that these are the 2 sentences, and these 2 sentences, അതായത് he picked it up and looked at it എന്നുള്ളത്, ഈ 2 സെന്റൻസിനെയും we can see that this is joined by the word and. എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ്? We can see that these 2 sentences, that is he picked it up and looked at it, is joined with the
word ant. Have you understood? Okay, before that, we can look at it. He picked it up. Avanada eduthu. So this will be the first sentence, isn't it? The first sentence. He picked it up. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ഏത് ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാലും ഈ ആൻഡിന് തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ളതായിരിക്കും എന്ത്? ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ്. ഹാവ് യു സീൻ? ഈ ആൻഡിന് തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ളതായിരിക്കും എന്ത്? ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്തെഴുതി. ആൻഡ് I already told you these are the two sentences and it is joined with the and. അപ്പൊ ഈ ആൻഡിന് ശേഷമുള്ളതായിരിക്കും എന്ത്? The next sentence, that is the second sentence. Have you understood? The thing which comes after the and ന് ശേഷം വരുന്നതായിരിക്കും എന്ത്? രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ടാവുക. So can you tell me, ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം looked at it. നോക്കി. ആര് നോക്കി? Dash looked at it. ആര് നോക്കി എന്ന് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുക. ഇവിടെ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് he picked it up. അവൻ അത് എടുത്തു എന്നിട്ട് നോക്കി. അപ്പൊ ആര് തന്നെയാണ് നോക്കിയിട്ടുള്ളത്? he. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം? ഇതാണ്, അതായത് ഈ വേർഡ്, ഈ he എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ വീണ്ടും വരിക. അതെന്താ കാരണം? അതറിയോ? That is, he is the subject in this sentence. He is the subject in this sentence. എന്താണ് സബ്ജക്റ്റ്? സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും, മലയാളത്തിൽ പറയും കർത്താവ്. മലയാളത്തിൽ എന്താ പറയാ? കർത്താവ്. എന്താണ് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? The person, one who does the action. The person or the thing who does the action, which does the action, is called as what? The subject. അതായത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആളിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയാ? കർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയാം. So we can see that in this long sentence, in both this sentence, the subject is one. ഈ രണ്ട് ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതും ആര് തന്നെയാണ്? ഒരേ സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ഹി പിക്ഡ് ഇറ്റ് അപ്പ് ഒന്നാമത്തെ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതി. രണ്ടാമത്തെ ഏതാ വരുന്നത്? ഇത് ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോവാ. അപ്പൊ എന്താ വരിക? ഹി ലുക്ഡ് അറ്റ് ഇറ്റ്. ഹാവ് യു സീൻ? ഹി ലുക്ഡ് അറ്റ് ഇറ്റ്. ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? ഓക്കെ ടീച്ചർ, അപ്പൊ ഇതില് രണ്ട് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഇത് രണ്ട് സെന്റൻസ് ആണ്. ഇതിന് രണ്ടിനും തമ്മിൽ നമ്മൾ ആൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ആൻഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ആൻഡിന് തൊട്ടു മുമ്പിൽ വരുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ്. അതേതാണ് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ്? ഹി പിക്ഡ് ഇറ്റ് അപ്പ്. പതുക്കെ മനസ്സിലാക്കുക. ഹി പിക്ഡ് ഇറ്റ് അപ്പ്. അപ്പൊ ആൻഡിന് മുമ്പ് വരുന്നതായിരിക്കും ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ്. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത്. രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ് എഴുതുമ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കറിയാം സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ല. ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം. അപ്പോ സബ്ജക്റ്റ് എന്താ വരുന്നത്? സബ്ജക്റ്റ് ദ സെയിം സബ്ജക്റ്റ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ്. ഈ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? സബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം. അപ്പോ സോ ഹു ഈസ് ദ സബ്ജക്റ്റ് ഹിയർ? സബ്ജക്റ്റ് ഹി ആണ്. അപ്പൊ എന്താണ് സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ the one who does the action is called as the subject of that sentence. ഒരു സെന്റൻസില് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്ന ആളിനെയാണ് നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ ഹി എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഹി എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ് കിട്ടി. ഹി ലുക്ഡ് അറ്റ് ഇറ്റ്. ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? Okay, so I hope you have understood somewhat. കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. We can look at more examples with this type. ഈ ടൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കൂടുതൽ സെന്റൻസ് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. Then you will understand it better. Okay. So my dear children, നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റി, അതായത്
ഹി പിക്ഡ് ഇറ്റ് അപ്പ് ആൻഡ് ലുക്ക്ഡ് അറ്റ് ഇറ്റ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുതിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ടീച്ചർ കേട്ടോ. ടീച്ചർ അത് മുമ്പ് പറയാനായിട്ട് വിട്ടു. കണ്ടിട്ട് എഴുതിയെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ യു ക്യാൻ സി അഗൈൻ വൺസ് മോർ ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ദാറ്റ് നോട്ട്സ് ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. ഓക്കെ, ടീച്ചർ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഒന്ന് വരച്ച് എഴുതി നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എടുക്കണം. ഓക്കെ, മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ആം ഗിവിങ് യു മോർ ആൻഡ് മോർ എക്സാമ്പിൾസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് അഗൈൻ you find it difficult, you can inform me through the voice clip. ഇനിയിപ്പോൾ ടീച്ചർ 2-3 എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതും കേട്ടിട്ട് മനസ്സിലാവണില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിൽ വോയിസ് ക്ലിപ്പുകൾ അയക്കാം. ടീച്ചർ എനിക്കത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല, ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ബി ഗിവിങ് മോർ എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് ഓർ ഐ വിൽ ബി സെൻഡിങ് ലൈക്ക് വോയിസ് ക്ലിപ്സ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മോർ എക്സാമ്പിൾസ് കൂടുതൽ ഉദാഹരണങ്ങൾ തരാം. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ വോയിസ് ക്ലിപ്പിൽ കൂടെ തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. ഒട്ടും പേടിക്കണ്ട. നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ എന്നറിയാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ടീച്ചർമാർക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ടീച്ചർമാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത്. അപ്പം അത് കാരണം ഒട്ടും പേടിക്കേണ്ട. ഇനിയിപ്പോൾ ടീച്ചറോട് മനസ്സിലായില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും വിചാരിക്കാനൊന്നും ആലോചിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കേട്ടോ. നമുക്ക് മുഖാമുഖം കാണാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ല. അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് വെക്കുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസിൽ നിന്നാണ് ടീച്ചർക്ക് മനസ്സിലാവാനായിട്ട് പറ്റുക. അപ്പം അത് കാരണം ഒരു പേടിയും വിചാരിക്കേണ്ട. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് സംശയങ്ങളായിട്ട് അയക്കാം. ആ ക്ലാസ് ടീച്ചേഴ്സ് അപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം തന്നെ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒട്ടും വിഷമിക്കേണ്ട. ബി ഹാപ്പി ഓൾവേസ്. Okay, so now we can move to the next sentence. Second sentence, he took a pencil and started writing. അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? He took a pencil. അവന് ഒരു പെൻസിൽ എടുത്തു and started writing. അവൻ എന്ത് ചെയ്തു? എഴുതാനായിട്ട് ആരംഭിച്ചു. Okay, so we can find out where is the ant. Okay, so while we are finding out ant, നമ്മൾ ഒരു സെന്റൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണോ അപ്പം തന്നെ പോയിട്ട് ആൻഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ദീസ് ആർ ദ 2 sentences. അതായത് ആൻഡിന് തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ളത് ഒരു സെന്റൻസ് ആണ്, ആൻഡിന് ശേഷമുള്ളത് വേറെ സെന്റൻസ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, സോ അത് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഏതാണ് സെക്കൻഡ് സെന്റൻസ് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആൻഡ് കണ്ടെത്തുന്നത്. ആൻഡ് in my notes I have given you and belongs to the parts of speech. നമ്മൾ പഠിച്ചു, ടീച്ചർ അത് എഴുതി തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തൊട്ട് മുമ്പത്തേല്. ആൻഡ് എന്നുള്ളത് ഏതിലാണ്? കൺജങ്ഷൻ ആണ് അല്ലേ. the words which joins together അല്ലേ. 2 സെന്റൻസുകളെ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയണത്? കൺജങ്ഷൻ. ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ ആൻഡ് എന്നുള്ളത് ഏതിലാ വരുന്നേ? കൺജങ്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ആ കൺജങ്ഷന്റെ ധർമ്മം എന്താ? ടു ജോയിൻ 2 sentences. 2 സെന്റൻസുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ ധർമ്മം? കൺജങ്ഷന്റെ ധർമ്മം. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് കാണാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആൻഡ് കണ്ടെത്തി. ഇനി ആൻഡ് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ we will get the first sentence അല്ലേ. ആൻഡ് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ്? വിച്ച് കംസ് ബിഫോർ ആൻഡ്. ആൻഡിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്നതായിരിക്കും ഫസ്റ്റത്തെ സെന്റൻസ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഏതാണ്? യെസ്, വെരി ഗുഡ്. ഹി ടുക്ക് എ പെൻസിൽ. അതാണ് ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ്. ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് ഏതാവുന്നത്? ഹി ടുക്ക് എ പെൻസിൽ. അവനൊരു പെൻസിൽ എടുത്തു. ഇനി ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ ഈസിലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വിച്ച് ഈസ് ദ സബ്ജക്ട് ഹിയർ. ഏതാണ് അതിൽ സബ്ജക്ട് വരുന്നത്? ഓക്കെ, ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്. ഓക്കെ, ആരാണ് പെൻസിൽ എടുത്തത്? ആരാ? ഹി, അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ സബ്ജക്റ്റും കിട്ടി. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? സബ്ജക്റ്റും കിട്ടി. സോ രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം ഇല്ലേ. രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ് എങ്ങനെ എഴുതുക? ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് വെക്കുക, എന്നിട്ട് ഇതങ്ങോട്ട് കൂട്ടി എഴുതുക അല്ലേ. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് സബ്ജക്റ്റ് വെച്ചോളോ, ടീച്ചറുടെ കൂടെ എഴുതിക്കോളോ. അപ്പൊ എന്താ വരിക? ഹി
ഇവിടെ ബാക്കിയുള്ളത് സ്റ്റാർട്ടഡ്, he started writing, he started writing. Have you understood? അപ്പോ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു സെന്റൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ആൻഡ് കണ്ടെത്തുക. ആൻഡ് കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് കിട്ടും. അതായത് ആൻഡിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ വരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ്. അപ്പൊ എഴുതി he took a pencil. ഇനി ഒന്നാമത്തെ സെന്റൻസ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് കണ്ടെത്തുക. എന്താണ് സബ്ജക്റ്റ്? സബ്ജക്റ്റ് നമുക്കറിയാം, ദ വൺ ഹു ഡസ് ദ ആക്ഷൻ, പ്രവർത്തി ചെയ്യുന്ന ആള്. ആരാണ് പെൻസിൽ എടുത്തത്? അപ്പൊ പറഞ്ഞു അവൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റ് കിട്ടി. സബ്ജക്റ്റ് കിട്ടി ഉടനെ തന്നെ അത് എടുത്ത് ഇവിടെ വെക്കുക. അപ്പൊ എന്തെന്ന് വന്നു? ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് റൈറ്റിംഗ്. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസും കിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോ ഐ എം ഗീവിംഗ് യു വൺ മോർ എക്സാമ്പിൾ. ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ ടീച്ചർ തരാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുണ്ടോ നോക്കി. മൂന്നാമത്തെ monkey took a banana and started eating. നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ, അതായത് മൂന്നാമത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കാണ്. monkey took a banana and started eating. കിട്ടിയില്ലേ മൂന്നാമത്തെ? അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ സെന്റൻസ് കിട്ടി. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ നിങ്ങൾ ചെയ്തോളോ, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ടീച്ചർ ആക്ഷൻ പറയാം കേട്ടോ. അല്ല, ആൻസർ പറയാം. ഓക്കെ, സോറി, ആൻസർ പറയാം. ഓക്കെ, സോ കണ്ടെത്തിക്കോളൂ. ആൻഡ് എവിടെയാന്ന് കണ്ടെത്തുക? ഒരു ബോക്സ് വരയ്ക്കുക. ആൻഡ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു. ആൻഡ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ആൻഡിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ വരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ്. ആൻഡിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ വരുന്നതാണ് first sentence. The sentence which comes before the and, the conjunction and is the first sentence. ടീച്ചർ പറഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിന്റെ അടിയിൽ എഴുതിക്കോളോ ഫസ്റ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ എ എന്നിട്ടിട്ട് ആദ്യത്തെ സെന്റൻസ് എഴുതുക. സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റാതെ എഴുതണം. ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം. ഒരു സെന്റൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വേണം. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും ഓർക്കണം കേട്ടോ. നമ്മള് ക്ലാസ്സിലാവുമ്പോൾ ഓരോന്നും പറയാനായിട്ട് പറ്റും. നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് നോക്കാൻ പറ്റും. സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റില്ലാതെ എഴുതുക. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ വേണം, ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് വേണം, സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാതെ എഴുതണം. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് കിട്ടി. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചർ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ സബ്ജക്ട് ഹിയർ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ടെത്തണം. സോ വിച്ച് ഈസ് ദ സബ്ജക്ട് ഹിയർ? യെസ്, വെരി ഗുഡ്. യെസ്, ദാറ്റ് ഈസ് മങ്കി അല്ലേ? സോ നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റ് കിട്ടി. സബ്ജക്റ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ആൻഡിന് വിച്ച് ദ സബ്ജക്റ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു പുട്ട് ഇൻ ആഫ്റ്റർ ആൻഡ്. ആൻഡിന് ശേഷം നമ്മൾ ആ സബ്ജക്റ്റ് അവിടെ വെക്കണം അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് അവിടെ സബ്ജക്റ്റ് വെച്ചോളോ. രണ്ടാമത്തെ സെന്റൻസ് എഴുതിക്കോളോ. സബ്ജക്റ്റ് ആൻഡിന് ശേഷം വെക്കുക, എന്നിട്ട് അത് അങ്ങോട്ട് കൂട്ടി എഴുതുക. വീണ്ടും ടീച്ചർ പറയുന്നു ഫസ്റ്റത്തെ ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിരിക്കണം. ആ സെന്റൻസ് കഴിയുമ്പോൾ ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവണം. സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് വരരുത്. Okay, I hope everybody got the answer. Okay, now pens down. എല്ലാവരും പെന്ന് താഴെ വയ്ക്കുക. And let's find out the answers now. Okay, first step ടീച്ചർ എന്ത് ചെയ്തു? ആൻഡ് കണ്ടെത്തി. ഇനി ആൻഡിന് മുൻപ് വരുന്നത് which comes before the and is the first sentence. So my first sentence is monkey took a banana. Monkey took a banana. So what? That is the first answer. I hope everybody make it correct. Isn't that? എല്ലാവരുടെയും ശരിയായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ടീച്ചർ കേട്ടോ. ഇനി next step we have to find out the subject here. So which is the subject here? Here the subject is monkey. നമ്മൾ എഴുതി SUB. സബ്ജക്റ്റിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് SUB, സബ്ജക്റ്റ്. ആ സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇത് ആൻഡിന് ശേഷം വെച്ചു. സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ആൻഡിന് ശേഷം വെച്ചു. അപ്പോ എന്തെന്ന് വന്നു?
Monkey started eating. അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ട് സെന്റൻസും കിട്ടി. എല്ലാവരുടെയും ശരിയായെന്ന് ടീച്ചർ വിചാരിക്കാണ് അല്ലേ? എല്ലാവരുടെയും ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് എന്താണെങ്കിലും ടീച്ചർക്ക് വോയിസ് ക്ലിപ്പുകളായിട്ട് അയക്കണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ദ ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ഈസ് monkey took a banana and the second sentence is monkey started eating. Okay, I hope everybody understood this. Okay, oh my dear children, now take your textbook and take page number 21. Okay. Similarly, some of the sentences from the story The Mirror are compiled using the word and split them into two. നമ്മൾ ചെയ്ത സെയിം സെന്റൻസ് നമുക്കിവിടെ കാണാം. One is done for you. ടീച്ചർ മോർ എക്സാമ്പിൾസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇത് ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. He picked it up and saw the face in it again. രണ്ടാമത്തെ, അതായത് നമ്മളിപ്പോ 3 കഴിഞ്ഞു, 4ാമത്തെ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റിൽ എഴുതിയിരിക്കണം കേട്ടോ. ഇപ്പോഴല്ല, ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം. He picked it up and saw the face in it again. അപ്പോ അവിടെ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ആൻഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പൊ ആൻഡിന് തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് അതിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. He picked it up. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനി രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പില് നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അപ്പൊ ഏതാണ് സബ്ജക്റ്റ്? ഹി ആണ്. ടീച്ചർ പറയുന്നതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു നോക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ സബ്ജക്റ്റ് ഹി ആണ്. അപ്പൊ ഹി എന്നുള്ളത് നമ്മള് ആൻഡിന് ശേഷം വെച്ചു. അപ്പൊ എന്ത് വെച്ചു? ഹി സോ ദ ഫേസ് ഇൻ ഇറ്റ് അഗൈൻ. കിട്ടിയില്ലേ? അപ്പൊ ഈ സെന്റൻസ്, ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്യണം. മനസ്സിലായിണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ പുട്ട് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഡൗൺ ആൻഡ് ലിസൺ ടു മീ. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് താഴെ വെച്ചോളൂ, ടീച്ചറിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, fourth one, he held the mirror close to his heart and went home. ഹി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഫിഷർമാൻ ആണ് അല്ലെ. ദ ഫിഷർമാൻ ഹെൽഡ് ദ മിറർ ക്ലോസ് ടു ഹിസ് ഹാർട്ട്. അവൻ കണ്ണാടി അവന്റെ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്ത് വെച്ചു. ആൻഡ് വെന്റ് ഹോം. അവൻ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ? നമ്മൾക്ക് വി ഹാവ് ടു സ്പ്ലിറ്റ് ദിസ് സെന്റൻസ് ഇൻടു 2 അല്ലെ. ഈ സെന്റൻസിനെ രണ്ടെണ്ണായിട്ട് നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതണം. സോ വാട്ട് ഈസ് അവർ ഫസ്റ്റ് തിങ് വി ഹാവ് ടു ഡു? വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് the conjunction and എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. അപ്പൊ ടീച്ചർ അതേ കണ്ടെത്തി. ആൻഡ് മനസ്സിലായിട്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആൻഡ് കണ്ടെത്തി. ഇനി ആൻഡിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തെ സെന്റൻസ് എന്ന് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു ഇല്ലേ? അപ്പൊ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ്? ഹി held the mirror close to his heart. അതായത് കുറച്ച് ലോങ് സെന്റൻസ് ആണ്. ആൻഡിന്റെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ വരുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ്. അപ്പൊ എഴുതി he held the mirror close to his heart. അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? we have to find out which is the subject in this sentence. ഇതിലെ സബ്ജക്റ്റ് ഏതാന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം. സോ which is the subject here? Yes, very good. That is he. He ആണ് നമുക്ക് ഇതില് സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് ഏതാന്നുള്ളത് കണ്ടെത്തി. ഇനി തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ആൻഡിന് ശേഷം നമ്മൾ വെക്കുക. അപ്പൊ ഒന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. ഈ സബ്ജക്റ്റ് എടുത്തു, സബ്ജക്റ്റ് ഹി എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്തെന്ന് വെച്ചു? ഇവിടെ ഹി വെച്ചു. അപ്പൊ എന്താ വരിക? ഹി went home. He went home. കിട്ടിയോ? അപ്പൊ നമ്മള് ഇതിനെ, ഈ സെന്റൻസിനെ, സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെന്റൻസിനെ രണ്ടെണ്ണായിട്ട് നമ്മള് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു, വേർതിരിച്ചെഴുതി. ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? I hope everybody understood this class, understood this example. So my dear kids, I hope everybody understood how we can split the sentence into 2. നമുക്ക് ആൻഡ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സെന്റൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ രണ്ടെണ്ണായിട്ട് തരംതിരിക്കുക എന്നുള്ളത്, അതായത് വേർതിരിച്ച് എഴുതുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ നൗ ഐ ആം ഗിവിംഗ് യു സം ഹോം ടാസ്ക്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നൗ ഐ ആം ഗിവിംഗ് യു സം എക്സ്ട്രാ ഹോം ടാസ്ക്. കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ ഹോം ടാസ്ക് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിയെടുക്കുക.
എന്നിട്ട് ഒരെണ്ണം എഴുതുക, അതിൻ്റെ താഴെ അതിൻ്റെ ആൻസർ, അതായത് 2 സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതുന്നതായിട്ട് ഹോംവർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഹാവ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? I will be giving you the answers in the next class. ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ആൻസേഴ്സ് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ടീച്ചർ തരും. Okay, so I am giving you the questions, that is home task. First one, Sita closed the door and started dancing. ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. സിമ്പിൾ സെന്റൻസസ് ആണ് ടീച്ചർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ്, രാജു climbed on a tree and plucked a flower. Third one, mother went near Raju and started talking to him. കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. 3 ഹോം ടാസ്ക്. ദാറ്റ് ഇസ് സോ സിമ്പിൾ. സോ എവ്രിബഡി എന്ത് ചെയ്യണം? യു ഹാവ് ടു റൈറ്റ് ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക്. ഓക്കെ, സോ അലോങ് വിത്ത് ദിസ് there are some more homeworks are there. In page number 21, pick out two in the middle. You can see, pick out 2 more sentences from the story and split them into 2 sentences. ഇവിടെ കാണാം നമുക്ക് pick out 2 more sentences. 2 സെന്റൻസും കൂടെ നമ്മൾ ഏതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തണം? അതായത് ദ ഐലൻഡ് എന്നുള്ള പാഠഭാഗത്തിൽ ആൻഡ് വെച്ച് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള 2 സെന്റൻസുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക. ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുക ടെക്സ്റ്റ്. ഒന്നുകൂടെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം 2 സെന്റൻസുകൾ തമ്മിൽ ആൻഡ് വെച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, ആൻഡ് വെച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പിക്ക് ഔട്ട് 2 more sentences ഫ്രം ദ സ്റ്റോറി ആൻഡ് സ്പ്ലിറ്റ് ദം ഇൻടു 2 sentences. അതെന്ത് ചെയ്യണം? അത് കണ്ടെത്തി എഴുതുക. എഴുതിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ 2 എണ്ണമായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക. ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റിൽ സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സെന്റൻസ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ എഴുതുക. മനസ്സിലായോ? സെന്റൻസ് കണ്ടെത്തിയിട്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ എഴുതുക. അതിനുശേഷം അതിൽ സ്ഥലമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ആൻസർ ഇതിൽ എഴുതുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്യണം? നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് ഈ 2 സെന്റൻസ്, ഇവിടെ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ടീച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി 4, 5, 4, 5 എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടുക. ആ സെന്റൻസുകൾ എടുത്ത് എഴുതുക. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ദ സെന്റൻസ് ഇൻടു 2. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ആ 2 സെന്റൻസുകളെ ഒരു സെന്റൻസ് എടുക്കുക, അതിനെ 2ആയിട്ട് വേർതിരിച്ച് എഴുതുക. ഇനി അടുത്ത സെന്റൻസ് എടുക്കുക, അതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക. I hope everybody understood today's class. Okay, so I want your responses. 5ാം ക്ലാസ്സുകാരായ കാരണം സ്പീഡ് കൂടുതലുണ്ടോ അതൊന്നും അറിയില്ല, മുഖാമുഖം കാണാത്ത കാരണം. ഓക്കെ, സോ ഐ വാണ്ട് യുവർ റെസ്പോൺസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ടീച്ചർക്ക് അറിയണം. വോയിസ് ക്ലിപ്പുകളായിട്ട് അയക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ടീച്ചർമാർക്കും സൗകര്യമായിരിക്കും. അപ്പോൾ you have to study well and do this homework. Okay, once again I am saying you stay safe at home. Okay, so thank you children. We can meet in the next class.